آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے اپنی برکت کے لیے خدا جو بڑا قدرت والا ہے اور جو مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے وہ ہم سے بولتا ہے. وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے، ہم سے کلام کرتا ہے اور آج پھر وہ کلام کرے گا. آمین. ہم تیار ہیں خدا کے کلام کے لیے. ہم تیار ہیں خدا کے کلام کے لیے. خدا آج بولے گا، خدا کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوگی اور خدا کا بیٹا یسوع جلال پائے گا. آمین آمین. ہم پچھلے اتوار سیکھ رہے تھے زندگی کے اس سفر میں. زندگی کے سفر میں ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آمین. اور اس سے پہلے ہم سیکھ رہے تھے کہ جو خدا کے بیٹے ہیں ان کو ظاہر ہونا ہے. ان کو کیا ہونا ہے؟ ظاہر ہونا ہے. خدا کے بیٹے جب ظاہر ہوتے ہیں تو پھر دنیا انہیں دیکھتی ہے. جب خداوند یسوع ظاہر ہوا تو لوگوں نے اسے دیکھا. خداوند یسوع جب ظاہر ہوا تو اس نے ابلیس کے کاموں کو تباہ کیا. جب شاگرد جو خداوند یسوع کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے بن گئے اور ہم بھی خداوند یسوع کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے ہیں، جب وہ ظاہر ہوئے تو پھر خدا کی قدرت جو ہے وہ بھی ظاہر ہوئی. آمین آمین. میرے ساتھ آپ نکالیں ہمارا جو تھیم ورس ہے. ہم رومیو 8 باب اس کی 19ویں آیت کو پڑھیں گے. رومیو 8 باب 19ویں. کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے. آمین آمین. میرے عزیزو، بے شک یہ جو حوالہ ہے وہ فیوچر کو بیان کرتا ہے. جب خداوند یسوع آئے گا اور جب جو ہے ہم سب خداوند یسوع کے ساتھ بادشاہی کر رہے ہوں گے. لیکن آج بھی اگر ہم غور کریں تو دنیا جس ماحول میں زندگی گزار رہی ہے، لوگ جس طرح پھنسے ہوئے ہیں قرضوں میں، بیماریوں میں، گناہوں میں، لڑائی جھگڑے میں، غصے میں، کرودھ میں، آپس میں نفرت میں، آج بھی خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ خدا کے بیٹے نظر آئیں. اور جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہے. جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ کیا آتی ہے؟ نظر آتی ہے. لوگ اسے دیکھ پاتے ہیں. اور جب تک کوئی چیز چھپی ہو تو وہ ظاہر نہیں ہوگی. بہت سے ایماندار وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، لیکن حقیقی طور پر خدا کے بیٹوں کی طرح ان کا عمل نہیں ہوتا. آمین. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے خدا کے بیٹوں کی طرح نہیں ہوتا. ان کا عمل مختلف ہوتا ہے. وہ نظر دنیا والے آتے ہیں، ان کے اندر دنیا داری ہوتی ہے، ان کے اندر دنیا کی خواہشیں ہوتی ہیں. خدا کے بیٹے جو ہیں وہ خدا کی مانند ہوں گے، خداوند یسوع کی مانند ہوں گے. پولس کہتا ہے میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند ہوں. آمین. تو خدا کے بیٹوں نے خداوند یسوع مسیح کی مانند ہونا ہے، خداوند یسوع مسیح کی طرح ہونا ہے. ان میں خداوند یسوع جیسا مزاج ہو، خداوند یسوع جیسی ان میں سوچ ہو، خداوند یسوع جیسا ان میں پیار ہو، تو پھر وہ خدا کے جو ہیں بیٹے کہلائیں گے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیوں خدا کے بیٹے ظاہر نہیں ہو پا رہے. خدا کے بیٹے ظاہر کیوں نہیں ہو پا رہے. دنیا کیوں ہم میں خدا کو نہیں دیکھ رہی، خدا کے کاموں کو نہیں دیکھ رہی، یسوع مسیح کو نہیں دیکھ رہی. جب ہم یسوع جیسے کام کریں گے تو دنیا پھر یسوع کو ہم میں دیکھے گی. جب ہم یسوع کی طرح پیار کریں گے گناہگاروں سے بھی، انہیں معاف کریں گے، انہیں رد نہیں کریں گے، انہیں پیار کریں گے، ان کے
उनको यीशु के पास लेकर आएंगे तो लोग यीशु को हमारी जिंदगी से देखेंगे। अगर हम दुनिया को रद्द करेंगे, दुनिया को कमतर समझेंगे, लोगों को जलील करेंगे, लोगों को की ऐब जोई करेंगे, गीबत गोई करेंगे, तो फिर दुनिया यीशु को हमारे अंदर नहीं देखेगी। यीशु तब दिखेगा जब यीशु जैसे काम हमारे अंदर होंगे। आमीन। जब हम दुनिया को शिफा दे रहे होंगे, बीमारियों से, रोगों से शिफा दे रहे होंगे, उनके दुखों से उन्हें रिहाई दिला रहे होंगे, जब जो कत्ल में घसीटे जा रहे हैं हम उन्हें छुड़ा रहे होंगे, जो मारे जाने को हैं जब उनको हवाले नहीं करेंगे। कितने हमारे इर्द गिर्द बहन भाई हैं जो इब्लीस के हाथों दुख सह रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हुए भी हम जाहिर नहीं हो रहे, हम उनकी मदद को नहीं पहुंच पा रहे। और उसकी वजह है क्यों? खुदा के जो बेटे हैं वो जाहिर नहीं हो रहे। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। आए मेरे साथ निकालें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस वजह से खुदा के बेटे जो हैं वो जाहिर नहीं हो रहे, हम उन वजूहात को आज देखेंगे और उन पर गौर खोज करेंगे और फिर हम अमल करते हुए जाहिर होंगे। हम अमल करते हुए क्या हो जाएंगे? जाहिर हो जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले जिस वजह से खुदा के बेटे जाहिर नहीं हो रहे, वो वजह है हमारी समझ जो है वो महदूद है। हमारी अकल, हमारी समझ महदूद है। हम बड़े पैमाने पे सोचते नहीं, हम दूर की सोच नहीं रखते। जब खुदा का बंदा होजिया 4 बाब 6 आयत में कहता है ना, खुदा कह रहा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो गए। आज खुदा के बेटे जो खुदा के कहलाते हैं अदम मार्फत का शिकार हैं। अबलीस की चाल को समझ नहीं पा रहे। अबलीस मकार है, वो झूठा है, झूठों का बाप है, और उसकी ये चाल है कि खुदा के बेटे कभी जाहिर ही ना हो, दुनिया खुदा के बेटों को देखे ही ना, हम में से खुदावंद यीशु का मिजाज जाहिर ना हो। ये इब्लीस की चाल है। पौलुस कहते हैं हम उसके हीलों से वाकिफ हैं। जिन चालों का वो इस्तेमाल करता है, पौलुस कहता है हम उनसे वाकिफ हैं। और होजिया कह रहा है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो गए। हम हिकमत मांगते ही नहीं है। कलाम लिखे जिसमें हिकमत की कमी है वो मुझसे मांगे। खुदा कह रहा है खुदा फयाजी के साथ देगा। आमीन। अगर बहुत सारे मामलों को हल करने के लिए आपके पास हिकमत नहीं है और मसले मसाइल हैं घर में, खानदान में, चर्च में, तो हमने हिकमत मांगनी है। हमने खुदा से कहना है खुदा हमारी मदद कर। कई दफा लोग बीमारी से बचने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिल रहा होता। यही वो थोड़ी देर के लिए खुदा के पास आए और खुदा से कहे खुदा हमें हिकमत दे कि हम किस तरह इस बीमारी से बच सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। और खुदा आपको हिकमत देगा और आपको खुदा रास्ता भी देगा, डॉक्टर भी दिखाएगा और आप जाएंगे, आप शिफा पा जाएंगे। आमीन। खुदा वो बंधन दिखाएगा जिन बंधनों की वजह से आप शिफा नहीं पा रहे, और खुदा वो दिखाएगा। तो अदम मार्फत जो है वो अबलीस का एक बहुत बड़ा हथियार है। और लोग क्यों तबाह हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं? अदम मार्फत की वजह से, मार्फत की कमी की वजह से। समझ नहीं है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है हमारी। हम अबलीस की चालों में जल्दी फंस जाते हैं। आमीन, आमीन। हम अबलीस की चालों में जल्दी फंस जाते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, हम छोटी छोटी बातों में
अबलीस के लिए दरवाजे खोल देते हैं। नामुआफी एक अबलीस का दरवाजा है घर में दाखिल होने के लिए, हमारी जिंदगियों में दाखिल होने के लिए। बहुत से बहन भाई उम्र गुजार देते हैं नामुआफी में, पिसते रहते हैं, दुख में, मुश्किल में, मुसीबतों में, कर्जों में, बरकत नहीं होती घर में, और ना माफी अंदर ही अंदर होती है। मैं समझ सकता हूं इंसान होते हुए हमारे जो रोग हैं, या जो हमें दुख मिला है, या जो हमें चोट मिली है, हमारे जो दिल पर चोट लगी है, वो बहुत ज्यादा गहरी है, लेकिन उस चोट की वजह से अगर ना माफी में आप आ गए हैं, उसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। अबलीस के लिए दरवाजा खुल जाएगा और फिर हम दुख सह रहे होंगे। अदम मार्फत, समझ की कमी, मार्फत की कमी की वजह से लोग जाहिर नहीं हो रहे। आमीन। कुछ लोग होते हैं खुदा के घर में आते हैं और बड़ी जल्दी डेवलप हो रहे होते हैं, जल्दी तरक्की कर रहे होते हैं, उनकी जिंदगी बढ़ रही होती है, उनकी जिंदगी में से झूठ, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नाच रंग, नशाबाजी जा रही होती है और उनकी जिंदगी बरकत पा रही होती है। उनको नजर आता है कि खुदावंद मेरे घर में है और वो नुमायां होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, चर्च में बूढ़े हो जाते हैं और फिर भी वो तरक्की नहीं करते, उनका दिल नहीं बदलता, उनकी जुबान नहीं बदलती, उनका किरदार नहीं बदलता, लोग उन्हें बदला हुआ नहीं देखते। देखिए, अगर मैं कहूं जी मैं बदल गया हूं, ये ज्यादा पुरअसर है, या दुनिया कहे कि पास्टर जावेद बदला हुआ है, ये ज्यादा पुरअसर है। दुनिया कहे, देखिए मैं तो अपने मुंह मियां मिठू सब बन जाते हैं, लेकिन दुनिया कहे कि फलां शख्स जब से यीशु के पास आया है बदल गया है। आमीन, आमीन। दुनिया आपकी गवाही दे, ये जाहिर होना है। अगर आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे तो आप जाहिर नहीं हो रहे, आप दुनिया की भीड़ में फंसे हुए हैं। इस दुनिया को जरूरत है कि हकीकी खुदा के बेटे बेटियां नजर आए, जाहिर हो जाएं, मोहल्ले में, घर में। बहुत घरों में सिंगल लोग चर्च जाते हैं, अकेले, कोई बेटा जाता है या कोई बेटी जाती है, बाकी घर वाले सारे घर रहते हैं और वो सालों से चर्च जा रहे हैं और उनके किरदार और उनके रवैये की वजह से उनका घर नहीं बदल पा रहा। इसका मतलब है कि खुदा का बेटे जो है जाहिर नहीं हो रहे। मजा तो तब है ना, कलाम में लिखा तू ईमान ला तेरा घराना नजात पाएगा, जब घर में उस एक बेटे एक बेटी की वजह से तब्दीली आ जाए और पूरा घर यीशु के पास आ जाए। जब हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से, मेरे साथ निकाले यशवा पहला बाब और उसकी हम 8वीं आयत को देखते हैं। लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। आपको समझ कहां से मिलनी? आपको समझ खुदा के कलाम से मिलनी। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। बहुत से खुदा के बेटे जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, माली तौर पे जिदोजहद कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, घरेलू तौर पर जिदोजहद कर रहे हैं, खानदानी तौर पर जिदोजहद कर रहे हैं, लेकिन खुदा अंडरस्टैंडिंग में भरने के लिए
समझ में बढ़ने के लिए, हमें एक बड़ी जबरदस्त मार्फत में बढ़ने के लिए खुदा कह रहा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। कौन सी किताब? ये वाली किताब। आमीन। आप दुनिया जहान की किताबें पढ़ लें, आप ज्यादा दुआ कर लें, आप बड़ी दुआ करें, लेकिन आप कलाम से खाली हैं तो आप मुतजलजल हैं, आप जल्दी जो है वो हिल जाएंगे। जब आजमाइश आएगी तो आप जल्दी हिल जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप कलाम से भरे होंगे तो क्या होगा? जब आजमाइश आएगी तो आप कहेंगे लिखा है। आमीन, आमीन। इसलिए हमें दिन और रात इस पर ध्यान करना है, गौर खोस करना है। जो कलाम यहां सुनना है, आप जब लिखते नहीं ना, नोट नहीं करते, तो आप भूल जाते हैं। नोट करें। अगर आपको खुदा ने पढ़ने लिखने का फजल दिया हुआ है तो ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, इसको सही यूज करें। अपनी बाइबल मुकद्दस, अपनी नोटबुक लेकर आए। अगर आप चर्च आते हैं, नोट नहीं करते, आप 95% कलाम भूल जाएंगे। 5% बातें याद रहेंगी। आप कभी अभी अपना इम्तिहान ले लो, पिछले इतवार जिन्होंने नहीं लिखा था उनसे आप पूछ लो, उनको याद ही नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने लिखा था उनके जहन में आ जाएगा, उनकी नोटबुक उनके पास, उन्होंने फौरन जनाब दुराई कर लेनी है। ये तो ध्यान है, गौर खोस है, कलाम पर करने से ये हमारे दिल में उतर जाता है। सुने गौर से, आप कलाम सुनते रहें, आप कलाम सिर्फ बगैर ध्यान के पढ़ते रहें। आप कलाम की हजारों किताबें अपने पास रख लें, अगर आप इस पर ध्यान नहीं करते, गौर खोस नहीं करते, और ये आपके दिल में नहीं है, तो इसका कोई आपको फायदा नहीं। लेकिन अगर ये कलाम जो लिखा हुआ कलाम है आपके दिल में है, आप इस पर गौर खोस करते हैं, आप इस पर ध्यान करते हैं, ये कलाम आपकी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी के लिए फलदार होना शुरू हो जाएगा। आमीन। इसलिए खुदा का बंदा कह रहा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। तूने इसे पढ़ता रहना है, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। और हमारा ध्यान क्या होता, कहां होता है? हमारा ध्यान कहां होता है? फलां चीज कैंज पूरी करांगे, यही है ना। बिल ज्यादा आ गया, वो कैसे देंगे, फलां काम है वो कैसे करेंगे। कई दफा इंसान है ना, तो जिसने हमें दुख दिया होता है फिर उसको सबक भी सिखाने का सोच रहे होते हैं, उन्हें सबक कैसे सिखावांगे। हमारा ध्यान इस तरफ लगा रहता है, और खुदा कह रहा है कि हमारा ध्यान कहां लगा हो? कलाम पर। खुदा के कलाम पर हमारा ध्यान हो। आप मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, मुश्किलों में से गुजर रहे हैं, कमियों में से गुजर रहे हैं, घाटों में से गुजर रहे हैं, आपको मुश्किलात का सामना है, कमी का सामना है, घर में पैसे की कमी है, रोजगार की कमी है, उस पर ध्यान ना लगाएं। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, उस पर ध्यान लगाएं। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, उस पर ध्यान लगाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा जो कुछ इसमें लिखा है, कलाम में, उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर। कभी आपने देखा होगा, कभी खंबे के पास जहां पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहां पर खोपड़ी सी बनी होती है लाल रंग की, और नीचे लिखा है खतरा। एहतियात करें, नहीं एहतियात। अगर आप एहतियात करके अमल नहीं करेंगे तो खतरा है, आप जाहिर नहीं हो पाएंगे। जिस इकबाल मंदी के लिए, जिस कामयाबी के लिए हम भाग रहे होते हैं, दिन रात डबल डबल नौकरियां करते हैं, मेहनत करते हैं,
اور گھر کے سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اقبال مندی اور وہ خوب کامیابی اس کلام پر احتیاط سے عمل کرنے کے وسیلہ سے ہے۔ لکھا ہے سرفرازی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، سرفرازی کہاں سے ہے؟ خداوند ہمارے خدا کی طرف سے۔ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے، اور ابلیس نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ عدم معرفت میں ڈال دیا۔ اور عدم معرفت کیا ہے؟ عقل کی کمی، سمجھ کی کمی، حکمت کی کمی، ہمیں اس میں ڈال دیا ہے، ناپاکی میں ڈال دیا ہے۔ اور ہم کلام پر عمل کرنے کی بجائے، کلام کو پڑھنے کی بجائے، دن رات اسی پر دھیان کرنے کی بجائے ہم بڑا محنت کرتے ہیں۔ میں محنت کی منع نہیں کر رہا، محنت سے میں خود بڑا محنت کرتا ہوں، ابھی بھی منادی میں بھی محنت کرتے ہیں، اسکول میں بڑی محنت سر اندریاس کروا رہے ہوتے ہیں ٹیچرز مل کے۔ کبھی آپ دیکھیں تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ٹیچرز، صبح کے ٹائم شام کے ٹائم پڑھا رہے ہیں، اور بڑا اوپر بچے آ رہے ہیں، خدا انہیں اوپر لے کر آ رہا ہے۔ آمین۔ محنت کرنی چاہیے، لکھا ہے محنتی کا ہاتھ حکمران ہوگا۔ رائٹ ڈائریکشن میں کریں، درست سمت میں محنت کریں۔ آمین۔ اس جو خدا کا کلام ہے اس کو اپنے منہ سے ہٹنے نہ دیں، اسی پر ہمارا دن رات دھیان ہو، اور ہم احتیاط کر کر اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ کلام صرف سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن کہ ہم نے کلام کو سننے والے نہیں بننا بلکہ اس پر عمل کریں۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے کام پر اس لیے برکت پائے گا کیونکہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ آمین آمین۔ مسیح ایماندار کی جو بنیاد ہے نا، وہ کلام اور دعا ہے۔ ہر مسیح ایماندار کو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ کمارا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے، چاہے وہ پاسٹر ہے، چاہے وہ ایلڈر، ڈیکن، پرستار ہے، سزندہ ہے، کچھ بھی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ خدمت نہیں کر رہا، صرف خداوند کے گھر کا ایک رکن ہے۔ ہر مسیحی ایماندار کو اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے۔ کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ یسوع مسیح نے ایک تمثیل بتائی، اس نے کہا ایک شخص جو ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس نے اپنا گھر چٹان پہ بنایا، آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، اور اس گھر سے ٹکرایا ہے، لیکن وہ گھر ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ آندھی اور طوفان کیا ہے؟ جب لوگ ہم پر مختلف جو ہے وہ حملے کریں گے، جب ابلیس ہم پر حملہ کرے گا اور ہمیں خداوند سے دور لے کے جانا چاہے گا، جب وہ ہمارا دل سخت کرنے کی، نامعافی میں ڈالنے کی، جب ہم سے برا سلوک کیا جائے گا، آندھی طوفان آئے گا، لیکن ہم پھر بھی کیا رہیں گے؟ کامیاب رہیں، قائم رہیں گے۔ یہ عقل مند شخص ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ بیوقوف۔ اس نے ریت پر بنایا، جو شیلا ہے، جذباتی ہے، جلدی جلدی عمارت تعمیر کر لی، آندھی چلی، طوفان آیا، بارش آئی، اور بنیاد پکی نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر ٹوٹ گیا، اسے صدمہ ہوا۔ آج ایمانداروں، کئی جو ایماندار ہیں ابلیس کے جھانسے میں جلدی پھنس جاتے ہیں، تھوڑی جی ہوا چل دی ہے فوراً ڈگ جاتے ہیں۔ یہ جو ہوا ہے نا، اگر نہ چلے تو ہم مضبوط نہیں ہوں گے۔ آمین۔ ان آندھیوں، طوفانوں کے لیے، ہواؤں کے لیے، بارش کے لیے، سیلاب کے لیے خدا کا شکر کریں۔ وہ درخت جو آندھی جسے ہوا کا سامنا رہتا ہے، اس کی جڑیں زیادہ گہری اور زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب ہوا چلے، آندھی آئے، مشکل آئے، آپ قائم رہنے والے درخت بن جائیں گے۔ آمین۔ تو اسی لیے تو کلام کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ایسا شخص بننا ہے جو عقل مند ہے، جس کی بنیاد چٹان پر ہے،
اور وہ ایماندار جس کی بنیاد چٹان پر ہے، وہ کون سا ایماندار ہے؟ جو دعا اور کلام میں بڑا گہرا ہے۔ کئی ایماندار دعا بہت کرتے ہیں لیکن کلام نہیں پڑھتے، اور کلام سچائی ہے، لکھا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ وہ کلام سنتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آج جدید دور ہے، گیجٹس آ چکے ہیں، یوٹیوب پر سرمنز ہیں، اچھا سرمن اچھے ٹاپک پہ تلاش کریں، اسے سنیں۔ ہمارے اپنے چرچ کا چینل CRC پاکستان، جس پہ 200 سے زیادہ سرمنز ہیں، آپ سنیں، آپ کی روحانی ترقی کے لیے وہ۔ اور جب آپ دن رات کلام پر دھیان کریں گے، دعا کرنے والے اور کلام پڑھنے والے ایماندار ہوں گے، آپ عقل مند ایماندار ہوں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آپ عقل مند ایماندار ہوں گے اور آپ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، وہ مسیح بہن بھائی جو کلام پڑھنے والے اور کلام سننے والے، کلام پر عمل کرنے والے اور دعا کرنے والے ہیں، ان کی زندگی میں خدا کا نور زیادہ نظر آئے گا، ان کی زندگی میں برکت زیادہ نظر آئے گی، ان کی زندگی میں خدا کی جو قدرت ہے زیادہ نظر آئے گی، روح کا پھل زیادہ نظر آئے گا۔ لیکن وہ ایماندار جو عدم معرفت میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کلام پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، دعا نہیں کرتے، ان کی زندگی میں ابلیس جو ہے جلدی انہیں گرا دے گا۔ وہ ایماندار جو چٹان پہ تعمیر ہے، مضبوط ایماندار ہے، اس پر ہوا چلے گی، شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیڑھا بھی ہو لیکن پھر سیدھا ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ابلیس اسے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرے گا لیکن اس کی خدمت کو چھیننے نہیں پائے گا۔ آمین، آمین۔ تو کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ایماندار خدا کے بیٹے ظاہر نہیں ہو رہے؟ عدم معرفت، حکمت کی کمی۔ اور حکمت کہاں سے ملے گی؟ کلام سے، خدا کے کلام سے۔ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ دن رات پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ دن رات پڑھنا ہے۔ اس پر دھیان رہے ہمارا، اور اس پر سوچ بچار کرنی ہے، غور و خوض کرنا ہے، اور احتیاط کر کے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، پھر ہم خوب کامیاب ہوں گے۔ دوسری بات دیکھیں، ایک اور بات خدا کے کلام میں سے خدا کا بندہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہم کلام کی سچائیوں کو زیادہ اپنے اندر لیتے نہیں۔ جب ہم کلام سے بھرے ہوتے ہیں نا، سیکھے ہوتے ہیں، اور سیکھنے کا عمل کیسے ہے؟ نوٹ بک، بائبل ہماری پاس ہو، اس کی دہرائی ہو، اور اس کو بار بار دہرائیں اور پھر اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ سیکھنا، جب ہم سیکھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کرتے، ہم ظاہر نہیں ہوتے۔ آپ غور کریں، کتنے لوگ ہیں جو چرچ بچپن سے آ رہے ہیں اور بوڑھے ہو گئے، لیکن اگر تھوڑا سا حملہ ابلیس کا ہو تو وہ اس حملے کو برداشت نہیں کر پاتے اور گر جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ سیکھ نہیں رہے، کلام کو سیکھ نہیں رہے۔ دوسری بات جس وجہ سے خدا کے بیٹے ظاہر نہیں ہو رہے، وہ ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیف سسٹم، ہمارا مائنڈ سیٹ۔ اگر ہم دنیا داری کو سنیں گے، دنیا کو دیکھیں گے، ہمارا جو عقیدہ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ دنیا والا بن جائے گا۔ اگر ہم کلام پڑھ رہے ہوں گے، کلام سن رہے ہوں گے، ہمارا مائنڈ سیٹ کلام والا ہو جائے گا۔ آمین۔ میں نے بہت سارے ایمانداروں کو، آپ کا بلیف سسٹم کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ آپ کے بولنے سے۔ بائبل میں لکھا ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں، جو اسے عزیز رکھتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے۔ ہم جو بولیں گے ہمارے لیے ویسے ہی ہوئے گا۔ لکھا جس بات کو تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔
ہم بولتے کیا ہیں؟ جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ہمارے منہ سے وہی نکلتا ہے۔ تو ہمارا مائنڈ سیٹ بناتا کون ہے؟ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، وہ جن کے پاس ہم زیادہ بیٹھتے ہیں، جن سے ہم زیادہ بات چیت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ آپ روحانی شخص کے پاس بیٹھیں، آپ روحانی ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زبان بھی روحانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ گالیاں دینے والے شخص کے ساتھ ایک ہفتہ گزار لیں، 8ویں دن آپ بھی گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا عقیدہ ویسا بننا شروع ہو جائے گا۔ آپ سود خور کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کو سود لینا، سود دینا برا لگے گا ہی نہیں۔ آپ زناکاروں کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کو زناکاری جسم کی خواہش لگے گی، بری لگے گی نہیں۔ آپ کا بلیف سسٹم، آپ کا جو عقیدہ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ غلط زبان بول رہے ہیں کیونکہ بائبل سے ناواقف ہیں، غلط زبان بول کر غلط چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خدا کے بیٹے ظاہر نہیں ہو رہے۔ دنیا ظاہر ہو رہی ہے ان میں سے دنیا کے کام ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج یہاں سے جانے سے پہلے 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کرنا ہے، آپ نے کلام کو پڑھنے، اس پر غور و خوض کرنے، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے ساتھ وعدہ کرنا ہے۔ تھوڑا ٹائم چاہے آپ کو ملے، لیکن آپ نے کلام پڑھنا ہے، اس پر غور و خوض کرنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ وہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ آمین۔ اور جب کبھی بری سچویشن ہو، وہ کلام خود باہر آ جائے۔ جس حالت میں آپ ہو، وہ کلام خود باہر آ جائے۔ آمین۔ اور پھر دوسری بات، آپ نے ایک عہد اپنے ساتھ کر کے جانا ہے کہ میں نے اپنی زبان کو حالات کے مطابق استعمال نہیں کرنا۔ میں نے اپنی زبان سے خدا کے کلام کے وعدوں کا اقرار کرنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے کلام نکلے گا، کلام آپ بولیں گے، کلام کو آپ سنیں گے، کلام آپ دوسروں کو سنائیں گے، جب تو آپ کا بلیف سسٹم، آپ کا جو عقیدہ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ کلام کے مطابق بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو زبان ہے نا، پورے بدن کو کنٹرول کرتی ہے۔ زبان سے جو آپ کہتے ہیں، آپ کے لیے ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جس طرح کا زبان سے اپنے بارے میں حال کو بولیں گے، مستقبل کے بارے میں بولیں گے، ویسے ہی ہو جائیں گے۔ زبان سے بولا ہوا لفظ جو ہے، وہ آپ کے پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کے بدن کو خدا نے بنایا ہی ایسا ہے۔ کسی کو زبان نہیں دی دنیا میں، خدا نے ہمیں بولی دی ہے، سمجھ دی ہے۔ جو ہم بول رہے ہیں ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اور دوسروں کو بھی سمجھ آ رہا ہے، اور کسی مقصد کے تحت دی ہے نا۔ اس کے اندر زندگی بھی ہے، اس کے اندر موت بھی ہے۔ یہ آپ کے بلیف سسٹم کو کریٹ کرتی ہے۔ ہم لوگوں نے خدا پر آنکھیں نہیں لگائی، ہم لوگوں نے دنیا پر، اپنے ملک پر، اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھتے ہوئے زبان سے لفظ بولنا شروع کر دیے، اور وہ الفاظ ہمیں قید کر لیتے ہیں، اور ان سے باہر ہم نکل نہیں پاتے۔ جتنا کلام پڑھیں گے، جتنا کلام سنیں گے، آپ کا بلیف سسٹم کلام کے مطابق بنتا جائے گا۔ آپ کلام کے مطابق سوچیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہم خدا کو باپ کبھی تصور ہی نہیں کرتے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہ معاشرہ خدا کو باپ کہتا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، تو پھر ہمارا ریلیشن اور گہرا اور قربت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔
हालेलुया। अपने बाप के साथ वक्त गुजारें, उसका कलाम पढ़ें, जुबान को दुरुस्त इस्तेमाल करें, खौफ को अपनी जिंदगी से निकालें। कलाम ना पढ़ने वाले खौफ ज़दा रहते हैं, कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। खौफ जो है ईमान का उलट है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान सुनने से, और सुनना खुदा के कलाम से। आए खुदा के कलाम को सुने और ईमान में बढ़ें, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। दुनिया को ना देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दुनिया जो कुछ कह रही है आपने वो नहीं कहना, आपने वो कहना है जो कलाम कह रहा है। अपनी जुबान को गलत कभी इस्तेमाल ना करें, ना अपने बारे में, ना अपने खानदान, ना अपने घराने, ना मुस्तकबिल के बारे में, ना अपने बच्चों के बारे में, ना अपने मुल्क के बारे में, ना अपने लोगों के बारे में, ना हालात के बारे में। क्योंकि जो आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। रद्द करें उन अल्फाज को जो हमने अपने लोगों के बारे में, अपने मुल्क के बारे में बोले हुए हैं, अपनी कौम के बारे में जो बोले हैं, जो लीडर्स के बारे में बोले हैं, सियासतदानों के बारे में जो लफ्ज बोले हैं, उनको रद्द करें। मनफी जुमलों को, वो उन जुमलों के असीर हो गए हैं। आपने क्रिएट किया है उन्हें, आपने जैसा उनको बोला, उनके बारे में जुमले बोले, वो वैसे ही बन गए हैं। आप दुरुस्त बोलना शुरू करें, आप दुरुस्त पिक्चर तैयार करना शुरू करें, वो वैसे ही बनना शुरू हो जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आए इस बात को समझें, हम क्यों नहीं जाहिर हो रहे, हम में और दुनिया में फर्क क्यों नहीं नजर आ रहा। दुनिया शराब पीती है, हमारे लोग भी पीते हैं। दुनिया ऐबजोई करती है, हमारे लोग भी करते हैं। दुनिया गालियां देती है, हमारे लोग भी देते हैं। दुनिया नशा करती है, हमारे लोग भी करते हैं। दुनिया लड़ाई झगड़ों में पड़ी हुई है, हमारे लोग भी हैं। उसकी वजह है, इसी वजह से तो खुदा के बेटे नजर आ ही नहीं रहे अलग से। और दुनिया फिर खुदा के बेटों को देखे कैसे? आज यीशु को दुनिया में कौन लेकर जाएगा? हम लेकर जाएंगे। और अगर दुनिया को हम में वही नजर आए जो उनमें है, तो दुनिया कैसे यीशु को देखेगी? यीशु कहता है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। रूल कुछ उसने कहा अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। आमीन। जब वो हमारे अंदर होगा तो लोग उसे हमारी जिंदगी से देखेंगे, फिर लोग बदलेंगे। हमें उन्हें प्रीच करना नहीं पड़ेगा, हमारा किरदार, हमारी जिंदगी उन्हें प्रीच करेगी और वो इससे यीशु को जानेंगे। हमारे घर में जब हम यीशु से भरे हुए जाएंगे तो हमारा घर यीशु को देखेगा। आज बहुत सारे ईमानदार दूसरे लोगों के लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि दूसरे लोगों को ईमानदारों में और उनमें फर्क नजर ही नहीं आ रहा। आज ईमानदार बेटियां, ईमानदार जो बेईमान, जो ईमानदार नहीं है, उन ससुराल के लिए बरकत का बाइस बनने की बजाय उनके लिए ठोकर का बाइस बनी हुई है। आज ईमानदार सास, ईमानदार बेटा, ईमानदार बहू, ईमानदार बेटी, आज हमें सोचना है क्या यीशु हम में से नजर आ रहा है? क्या खुदा के बेटे जाहिर हो रहे हैं? क्या वो बर्दाश्त कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आप यीशु का मिजाज देखें, कोड़े बर्दाश्त कर रहा है, लान तान बर्दाश्त कर रहा है, ठट्ठाबाजी बर्दाश्त कर रहा है, नेजा बर्दाश्त कर रहा है, कील ठोके जा रहे हैं उसे बर्दाश्त किया जा रहा है। कोई गुनाह नहीं किया और लोग नारे मार रहे हैं इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, बर्दाश्त कर रहा है और कह रहा है बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते।
लिखा है वो अपने आप को इंसाफ करने वाले के हवाले करता रहा। क्या जिस हालात में से हम गुजरते हैं, क्या हम अपने आप को इंसाफ करने वाले के हवाले करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने कहा हो कि खुदावंद मैं तेरे स्पुर्द करना, मैं अपनी लड़ाई आप ही नहीं लड़नी, मैं तेरे स्पुर्द करना, मैं तेरे स्पुर्द करता हूं। खुदा के बेटे ऐसे जाहिर होंगे जब वो बर्दाश्त करेंगे। लोग उन्हें ताने देंगे, वो मोहब्बत करते जाएंगे। लोग उन्हें धुतकारेंगे, वो फिर भी प्यार करेंगे। लोग उन पर इल्जाम लगाएंगे, वो फिर भी उनके लिए दुआ करेंगे। लोग उन्हें कमतर जानेंगे, वो फिर भी उनसे मोहब्बत करेंगे। ऐसे खुदा के बेटे जाहिर होंगे और फिर दुनिया आपके वसीला से यीशु के पास आना शुरू हो जाएगी। फिर आपका घर बदलना शुरू होगा। एक दिन वो बदल जाएंगे, एक दिन वो बदल जाएंगे जो आपको दुख दे रहे हैं, जो आपको सता रहे हैं, जो आपसे बुरा सलूक करें। एक दिन वो बदल जाएंगे और फिर वो कहेंगे कि हमने तो इनसे बड़ा बुरा सलूक किया, लेकिन ये फिर भी जो है अपनी मोहब्बत में कायम रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप खून को खून से नहीं धो सकते। आप खून को साफ करने के लिए खून से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप पानी से खून धोएंगे। आप नफरत से नफरत को खत्म नहीं कर सकते, आप मोहब्बत से खत्म करेंगे। आमीन, हालेलुया। आए हम खुदा के बेटे बनकर जाहिर हो जाएं। आए अपना आप पेश करें, अपना आप पेश करें। यह दिन तब्दीली का दिन हो हमारे लिए और दूसरों के लिए। आए हम खुदा के जो भेद हैं उनमें बढ़ें। और उनमें कैसे बढ़ेंगे? कलाम को पढ़कर, ध्यान कर कर और उस पर अमल कर कर। अपनी जिंदगी में दुआ और कलाम को बुनियादी जुज बना लें। कलाम पढ़ना और दुआ करना बुनियादी जुज बना लें, इससे कभी पीछे ना हटें। और नंबर 2, जितना आप कलाम पढ़ेंगे, जितना कलाम सुनेंगे, आप कलाम की मानिदी बनते जाएंगे। जो लोग आपके अकीदे को खराब कर रहे हैं, कई लोग बड़े हलीम फरोतन होते हैं, लेकिन जब वो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलना शुरू कर देते हैं जो हलीम और फरोतन नहीं है, कड़वे हैं, गुस्से वाले हैं, तो उनकी जिंदगी में कड़वाहट और गुस्सा आ जाता है, फरोतनी चली जाती। ये हमें क्रिएट करता है हमारे माइंड सेट को, बिलीफ सिस्टम को। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। अपने बिलीफ सिस्टम को मत पलूट होने दें। कलाम से उसे मतवातर जो है पानी देते रहें, कलाम की खाद देते रहें, कलाम से उसे रेस करें। आपका अकीदा बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह का आपका अकीदा होगा वैसी आपकी सोच होगी, और जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपके जुमले होंगे। अगर आप नाउमीदी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो समझ जाएं आपका अकीदा बाइबल मुकद्दस वाला नहीं है। हमारी कामुल उम्मीद यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ईमान क्या है? ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है और उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद है। आमीन। तो इसलिए उम्मीद की हुई, आपकी उम्मीद क्या है? आप उम्मीद बुरी लगा लेते हैं तो बुरा ही होना शुरू हो जाता है। आप अच्छी उम्मीद लगाएं, कलाम पर, खुदा पर निगाह कर कर, खुदा फिर आपके लिए जबरदस्त जलाली काम करना शुरू कर देगा। आमीन। मेरा ईमान है हमें खुदा कुदरत के साथ इस्तेमाल करेगा। हम अपने घरों में नूर बन के चमकेंगे। खुदा के बेटे अपने इलाके में जाहिर होंगे, उनके पड़ोस में जाहिर होंगे, अपने घर में जाहिर होंगे, अपने मुल्क में जाहिर होंगे। लोग ने देख के कहेंगे ये खुदा के हैं, ये खुदा के हैं। इनकी जुबान, इनकी मोहब्बत, इनका जो इनका रवैया है, ये खुदा जैसा है। खुदा इनकी जिंदगी में से नजर आता है और लोग फिर हमें खुदा के बेटे बेटियां पुकारेंगे। आमीन।